Very good day to all of you. In the Zeots question discussion. First question First question vectors. So given two vectors A equal to minus 4i plus 4j plus 2k and B equal to 2i minus j minus k, the angle made by vector A plus vector B. Angle made by vector A plus vector B with I plus 2j minus 4k. So that is we will consider that as vector C. Vector C is equal to I plus 2j minus 4k. Minus 4k. Yes. So you are supposed to find out what is the angle between vector A plus vector B and vector C. First we will consider what is vector A plus vector B. Vector A plus vector B minus 4i plus 4j plus 2k dot 2i dot plus plus 2i minus j minus k. So we will be getting minus 2i plus 3j plus k. So this is vector A plus vector B. Now we vector C. Now we angle we take the dot product, that is cos theta will be equal to A plus B dot vector C divided by modulus of A plus B into modulus of vector C. Now we dot product A plus B dot C. A plus B dot C minus 4 minus I dot I is 1. So minus 4 pinne minus 4 is A plus B this. A plus B minus 2 plus 6 minus 4. Then A plus B dot C and that itself will be equal to 0. Minus 2 plus 6 minus 4 is the modulus value under modulus of A plus B into modulus of C. But numerator answer 0 cos theta will be equal to 0. So cos theta 0 angle, cos theta value 0 angle, theta value theta will be equal to 90 degree. Right? Theta is equal to 90 degree. Okay. Question number 2. A particle of mass m is moving with a uniform velocity v1. It is given an impulse such that its velocity becomes v2. The impulse is equal to. But impulse it is equal to change in momentum. That is m into v2 minus v1. M into v2 minus v1. M into v2 minus v1. So that itself is answer. The answer is option 4. M into v2 minus v1. Basically, impulse is change in momentum. The question number 3. A block of mass 1 kilogram is held against a smooth wall by applying a horizontal force F of 5 Newton. So this is a wall. Mass and value is 1 kilogram. And we are applying a force, horizontal force of F is equal to 5 Newton on this block. And another force F2 parallel to the plane of the wall, the value of F2 is. Where force we have parallel to the wall like this. Smooth wall is smooth wall. A smooth wall is friction. So we force weight balance. But weight mg. So we will be getting F2 is equal to mg. So the parallel force F2 value F2 is equal to mass is 1 kilogram, g is 10. So answer is 10 Newton. 10 Newton. Right? Okay. Now question number 4. A uniform force of 3i plus j Newton act on a particle of mass 2 kg. Hence the particle is displaced from position 2i plus k meter to position 4i plus 3j minus k. The work done by the force on the particle will be equal to. But force in the value is 3i plus j. 3i plus j. Act on a particle of mass is 2 kg. The particle is displaced from the position r1 vector it is equal to 2i plus k. R2 vector it is equal to 4i plus 3j minus k. The work done by the force on the particle will be equal to. So work done it is equal to force F dot S on. S displacement on. Vector S is equal to R2 minus R1, 2i j plus 3j minus k, that is minus 2k.
അപ്പോൾ 2i plus 3j minus 2k ഇതാണ് വെക്ടർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ നൗ? വർക്ക് ഡൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഡോട്ട് എസ് ആണ്. എഫ് 3i plus j, എസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2i plus 3j minus 2k കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 9 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. 9 ജൂൾ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. Question number 5. An object of mass 5 kg and speed 10 meter per second explodes into two pieces of equal masses. One piece comes to rest. The kinetic energy added to the system during explosion will be equal to. അപ്പോൾ മാസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനിഷ്യലി അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാസ്, ലെറ്റ് ദിസ് ബി ദ മാസ് m, was moving with the velocity of u is equal to 10 meter per second എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 10 meter per second എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And it explodes into two equal pieces. രണ്ട് പീസായിട്ട് മാറി. That is m/2 എന്നായി. അടുത്തത് വീണ്ടും m/2 എന്ന് വന്നു. ഈക്വൽ പീസസ്. വൺ കംസ് ടു റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ v1ൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. v2ൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. v2 അല്ലേ? അതല്ല, v2ൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. കൈനറ്റിക് എനർജി ആഡഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം ഡ്യൂറിങ് ദ എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഇവിടെ v2ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വി വിൽ അപ്ലൈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം. കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെൻറ്റം. Initial momentum is m into u is equal to final momentum m/2 into v1 plus m/2 into v2. m/2 into v1ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇത് 0 വരും. അപ്പോൾ m into u എന്ന് പറഞ്ഞാൽ u is equal to v2/2 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ? u equal to v2/2. That is v2ൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ v2ൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് is equal to 2u. What is u? 10. v2 is equal to 20 meter per second. So v2 is equal to 20 meter per second. ഇതാണ് velocity of the second mass. Now what is the kinetic energy? What the kinetic energy added to the system എന്നാണ്. kinetic energy added to the system എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ kinetic energy എത്രയായിരുന്നു? ui is equal to initial kinetic energy ki is equal to half into m into v square, m into u square അല്ലേ? 1/2 into m ന് പകരം നമുക്ക് 5 കൊടുക്കാം. m ന് പകരം 5, u square ന് പകരം 10 square 100 എന്ന് കൊടുക്കാം. So we'll be getting 250 joule എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് ഇനിഷ്യൽ kinetic energy. ഇനി ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എത്ര വരും? ഫൈനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഇൻറ്റു m/2 ഇൻറ്റു v2 സ്ക്വയർ. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 1/2 ഇൻറ്റു 2.5 ഇൻറ്റു v2 സ്ക്വയർ എത്ര? v2ൻ്റെ വാല്യൂ 20 കിട്ടി. അപ്പോൾ 20 ഇൻറ്റു 20. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 500 എന്ന് കിട്ടും. 500 ജൂൾ. സോ വാട്ട് ഇസ് എ കൈനറ്റിക് എനർജി ആഡഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം? 250 ജൂൾ കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 500 ജൂൾ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് മാറി. എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഹാവ് ആഡഡ് അറൌണ്ട് 250 ജൂൾ ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ടു ദ സിസ്റ്റം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് 250 ജൂൾ കേട്ടോ. 250 ജൂൾ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. A thick walled hollow sphere has a outer radius r. It rolls down an inclined plane without slipping and its speed at the bottom is v. Speed at the bottom is v. So it is given like this. This is an inclined plane sphere ആണ്. താഴെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ v എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റോളിംഗ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റോളിംഗ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ ഇസ് ഫ്രിക്ഷൻലെസ് ആൻഡ് ദ സ്പിയർ സ്ലൈഡ്സ് ഡൗൺ വിത്തൗട്ട് റോളിംഗ്. ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലൈഡിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്ലൈഡിംഗ് വിത്തൗട്ട് റോളിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് സ്പീഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഇസ് 5v/4. സോ വെലോസിറ്റി അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5v/4. What is the radius of gyration of the sphere? What is the radius of gyration of the sphere എന്നാണ്. അപ്പോൾ കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ കെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ താഴെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് 2gh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. ഇൻസൈഡ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് 2gh ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇതാണ് ഹൈറ്റ് എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ വരുമ്പോൾ അവൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഹൈറ്റ് രണ്ടിലും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ താഴെ വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി 5v/4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റോളിംഗ് അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് 2gh എന്ന് എടുത്താൽ മതി. 2gh എന്ന് എടുത്താൽ മതി. നൗ യു സിംപ്ലിഫൈ ദിസ്. ഇക്വേഷൻ 1 ഉണ്ട്, ഇക്വേഷൻ 2 ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് യു ഡു ഇസ് ദറ്റ് 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഫോർ കെ. വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √3r/4 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനോട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. കെയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു √3r/4. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ?
ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഞാൻ വിട്ടുള്ളൂ, അതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ. Question number 7. The radii of circular orbits of two satellites A and B of Earth are 4r and r. So r1ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 4r എന്ന് കൊടുക്കാം, r2ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് r എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് എ ഇസ് 3v, വി എയുടെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്ന 3v എന്നും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ബിയുടെ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സ്പീഡ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ് ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു. സോ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മീൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താ, √g(m/r) എന്ന് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ. √2gr എടുക്കല്ലേ, √gr എടുക്കല്ലേ, കാരണം √gr വരുന്നത് സ്മോൾ ഓർബിറ്റ്സ് ആണ്. ചെറിയ ഓർബിറ്റ്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ, ക്ലോസ് ഓർബിറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ √gr എടുക്കുന്നത്. √gm/r ആണ് അല്ലാത്ത കേസിൽ എടുക്കുന്നത്. സോ വെൻ വി കൺസിഡർ ദ ഇക്വേഷൻ VA/VB is equal to √RB/RA എന്ന് വരും. RB/RA. So VA is 3v, VBയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം, ഈസ് ഈക്വൽ ടു √RB, RBയുടെ വാല്യൂ r, RAയുടെ വാല്യൂ 4r. So we'll be getting VB is equal to 6v എന്ന് വരും. 6v. So answer is option number 2. Clear? Question number 8. An Earth satellite is moving in a circular orbit with a uniform speed v. If the gravitational force of the Earth suddenly disappears, the satellite will fly up tangentially from the orbit with a velocity v, because it has a linear velocity. So when the gravitational force is the force that is acting towards the center, and if that force is released, what happens is that there is no circular motion, the particle will be thrown tangentially, right? So answer is option number 4. Question number 9. On observing light from 3 different stars P, Q and R, it was found that intensity of violet light is maximum in the spectrum P. Violet is maximum in spectrum P. Intensity of green is maximum. Green is maximum in spectrum R, and red is maximum in spectrum Q, right? Spectrum Q. If TP, TQ and TR are the respective absolute temperatures of P, Q and R, then it can be concluded that above observations that, അപ്പോൾ ഇവിടെ വയലറ്റും ഗ്രീനും റെഡും ആണ്. വയലറ്റ് പിയിൽ, ഗ്രീൻ ആറിൽ, റെഡ് ക്യൂവിൽ മാക്സിമം വാല്യൂസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോ വെച്ചിട്ട്, വീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലോയിൽ lambda maximum into T is a constant. It is a constant. That is lambda maximum is inversely proportional to temperature, and temperature is inversely proportional to lambda maximum. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ ഏറ്റവും കുറവുള്ള കളർ ഇറ്റ് ഈസ് വയലറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും മാക്സിമം വരുന്നത്. ടി പിയുടെ വാല്യൂ മാക്സിമം, ടി പി വിൽ ബി മാക്സിമം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നതാണ് ഗ്രീനിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് റെഡിനേക്കാളും ചെറുതാണ്. അപ്പോൾ ടി ആർ ഏറ്റവും വലിയ വേവ് ലെങ്ത് വരുന്നത് റെഡിന്, അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നതും റെഡിനാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ടി ക്യൂ. സോ ടി പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ക്യൂ. സോ ദർ ഇസ് എ കറക്ഷൻ ഇൻ ദ ഓപ്ഷൻ കേട്ടോ. ഓപ്ഷനിൽ കറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ടി പി ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ, ഇതാണ് ആൻസർ. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ടി പി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടി ക്യൂ കേട്ടോ. Okay. Question number 10. A liquid drop of radius r breaks into 64 tiny droplets. N equal to 64 tiny droplets. Each of radius r ആണ്. ഓരോന്നിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The surface tension of the liquid is T. Then the gain in energy is equal to, നമുക്കറിയാം gain in energy, the work done is equal to 4 pi r square into T n raised to 1/3 minus 1. So this is the shortcut equation, 4 pi r square into T n raised to 1/3 minus 1. അതിൽ സ്മോൾ ആറും ക്യാപിറ്റൽ ആറും നമ്മൾ റിലേഷൻ അറിയാലോ അല്ലേ. സ്മോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n raised to 1/3 ടൈംസ് സ്മോൾ ആർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n raised to 1/3. 64 raised to 1/3 ടൈംസ് സ്മോൾ ആർ എടുത്താൽ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 4r. ആറിൻ്റെ വാല്യൂസ് 4r എന്ന് കിട്ടി. ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 pi r square is 16 r square into T n raised to 1/3. 64 raised to 1/3 is 4 minus 1. So we'll be getting 64, 3, 12. So we'll be getting 192 pi. So it is answer is 192 pi r square into T. ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ അല്ല വരുന്നത്, ഇറ്റ് ഇസ് സ്മോൾ ആർ ആണ്. It is 192 pi small r square into T വരും. Question number 11. If 2 mole of diatomic gas and 1 mole of monatomic gas are mixed with, then ratio of specific heats is. അപ്പം ഗാമ ഈക്വൽ ടു സി പി ബൈ സി വി എന്നാണ്. ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി പി ഇക്വലൻ്റ് ബൈ സി വി ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് എടുക്കാം.
സി പി ഇക്വലൻ്റ് കാരണം ഇത് മിക്സിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സി പി ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N1 C1 പ്ലസ് N2 C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ N1 പ്ലസ് N2 എന്നാണ്. N1 CP1 പ്ലസ് N2 CP2 ഡിവൈഡ് ബൈ N1 പ്ലസ് N2. വാട്ട് ഈസ് CP1? CP1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്താ? സി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 2/f അല്ലേ? ഇത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡയറ്റോമിക് ആണ്. ഡയറ്റോമിക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് 1 ഡയറ്റോമിക് എടുക്കാം, 2 മോണോട്ടോമിക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഡയറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 5. സോ 1 പ്ലസ് 2/5 എന്ന് വരും, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7/5 എന്ന് എടുക്കാം. ഇത് ഡയറ്റോമിക്കിൻ്റെ. മോണോട്ടോമിക് ആണെങ്കിലോ CP2 എന്ന് വരും 1 പ്ലസ് 2/3 വരും അല്ലേ? സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 5/3 എന്ന് കിട്ടും. ഇത് മോണോട്ടോമിക്. അപ്പോൾ N1ൻ്റെ വാല്യൂ 2 മോൾ. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു CP1ൻ്റെ വാല്യൂ 7/5 പ്ലസ് N2ൻ്റെ വാല്യൂ 1 മോൾ, CP2ൻ്റെ വാല്യൂ 5/3 divided by N1 plus N2, 2 plus 1. So CP1 is equal to 14/5 plus 5/3 divided by 3. So we'll be getting, take the LCM and solve it. 15 എടുക്കാം. 15 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 14 into 3 plus 5 into 5 divided by 15 into 3 is 45. ഇത് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 14 3 പ്ലസ് 15 5 into 5. അപ്പോൾ CP1 കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ CP2 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. CP1 അല്ല, ദിസ് ഇസ് CP ഇക്വലൻറ്റ്. CP ഇക്വലൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ CP ഇക്വലൻ്റ് കിട്ടി. ഇനി അതുപോലെ അടുത്തത് CV ഇക്വലൻ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ എടുക്കുക? CV ഇക്വലൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു N1 CV1 പ്ലസ് N2 CV2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ N1 പ്ലസ് N2. N1 പ്ലസ് N2. CV1 നമുക്ക് F/2 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഡയറ്റോമിക് ആണെങ്കിൽ 5/2 അല്ലേ? CV2ന് നമുക്ക് മോണോട്ടോമിക് is 3/2. So CV equivalent will be equal to N1 it is 2 into CV1 it is 5/2 plus N2 it is 1 into CV2 that is 3/2 divided by N1 plus N2, 2 plus 1. So CV equivalent is equal to, so we'll get an answer for CV equivalent. Now what we have to do is that take the ratio അല്ലേ? ഗാമ ഈക്വൽ ടു CP equivalent by CV equivalent എന്നുള്ള ഈ റേഷ്യോ എടുക്കണം നമ്മൾ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് N1 CV1 പ്ലസ് N2 CV2 ബൈ N1 പ്ലസ് N2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷനും, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ കേസ് ഓഫ് CPയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ N1 CP1 പ്ലസ് N2 CP2 ബൈ N1 പ്ലസ് N2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കുക. പക്ഷേ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. CP എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ CV എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് കറക്റ്റ്? The acceleration of the particle is maximum at the equilibrium position is not a correct statement. Acceleration will be maximum only at the mean position. കേട്ടോ, acceleration maximum വരുന്നത് എവിടെ? മീൻ പൊസിഷനിലും അല്ല, acceleration maximum വരുന്നത് എക്സ്ട്രീം പൊസിഷനിലും, വെലോസിറ്റി മാക്സിമം വരുന്നത് മീൻ പൊസിഷനിലേക്കും വരും. മനസ്സിലായോ? ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമം വരുന്നത് എവിടെയാണ്? വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആക്സലറേഷൻ? എ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നല്ലേ? അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എ അല്ലേ? പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൊടുക്കാം. സോ എ മാക്സിമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ, ദാറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദ എക്സ്ട്രീം പൊസിഷൻ. വെലോസിറ്റിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ വി മാക്സിമം എത്രയാണ്? എ ഒമേഗയാണ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ മീൻ പൊസിഷൻ. Okay, answer is the wrong statement is answer is option number 4. അടുത്ത question number 13. Consider the charge configuration and spherical Gaussian surface as shown in the figure. When calculating the flux of the electric field over the spherical surface, the electric field will be due to all the charges. കേട്ടോ, വെളിയിരിക്കുന്ന ചാർജും അകത്തിരിക്കുന്ന ചാർജസ് എല്ലാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഗോസിയൻ സർഫസ് എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചാർജസ് മാത്രം എടുക്കുന്നത്. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓൾ ദ ചാർജസ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. Two capacitors of 10 microfarad and 20 microfarad are connected in series with a 30 volt battery. The charge on the capacitors will be respectively. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. എഫക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 1/CS is equal to 1/10 plus 1/20 അല്ലേ? സീരീസ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ 20 നമുക്ക് LCM കൊടുക്കാം, which is equal to 2 plus 1, that is equal to 3/20
or we'll be getting CS is equal to 20/3 എന്ന് കിട്ടും. ഇതാണ് effective capacitance value, microfarad. So what will be the charge? Charge is equal to C effective into V. So Q equal to C effective is 20/3 into V is 30. So we'll be getting 200 microcoulomb in each. Series combination ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തും ചാർജ് Q തന്നെയായിരിക്കും, ഇവിടെയും ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ Q തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ. ചാർജ് വിൽ ബി റിമൈനിങ് സെയിം. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. Question number 15. Consider the circuit shown in the figure. The current I3 is equal to. The current I3 will be equal to എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ what we do is that ഞാനിവിടെ 28 ohm ഇങ്ങനെ വരച്ചു, 54 ohm ഇവിടെ എടുത്തു, ഇത് 6 volt ഇങ്ങനെ എടുത്തു. ഇവിടെ ഐ എം ഹാവിങ് 8 volt ഇവിടെ എടുത്തു, ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഇവിടെ 12 volt, 6 volt, 54 ohm, 28 ohm. ഇതാണ് I3. സോ കൺസിഡർ സർക്യൂട്ട്സ് ഓൺ. സോ I3 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിന് വി പോയിൻറ്റ് എ, ബി, സി, ഡി, ഇ, എഫ് എന്ന് എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ലൂപ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. വി ആർ ഗോയിങ് ടു അപ്ലൈ കിർച്ചോഫ്സ് വോൾട്ടേജ് ലോ. അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം കറണ്ട് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ I3ന് ഇത് എത്രയാണ് 8 വോൾട്ടും ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് 12 വോൾട്ട് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന 12 വോൾട്ടിൽ നിന്ന് കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് I3 ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ I1 എന്ന് കൊടുത്തു, ഇവിടെ ഞാൻ I1 പ്ലസ് I3 എന്ന് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കയറി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിലെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഏതാ? I1 പ്ലസ് I3 ആണ് കറണ്ട് ഇതിലെ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കയറുന്ന കറണ്ട് ഏതായിരിക്കും? I1 തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നു ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോവും. ഇതിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് I3. വി ആർ സപ്പോസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ I3 അല്ലേ? I3 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വിൽ കൺസിഡർ ദ ലൂപ്പ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെ ലൂപ്പ് എടുക്കാം. എ ബി ഇ എഫ് എ. എ ബി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് മൈനസ് ഓഫ് I1 പ്ലസ് I3 ഇൻറ്റു 28. ഇത് വരുമ്പോൾ -6. ഇത് വരുമ്പോൾ -8. കാരണം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ ആണ്. -8 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ -28 ഇൻറ്റു I1 പ്ലസ് I3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -14 അല്ലേ? -14 അല്ലെ +14. അപ്പോൾ I1 പ്ലസ് I3യുടെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1/2 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ -14 വരും, ഇപ്പോൾ +14. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് I1 പ്ലസ് I3 -1/2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. അടുത്ത വിൽ കൺസിഡർ ദിസ് ലൂപ്പ്. കറണ്ട് പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കാം, അപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബി സി ഡി ഇ ബി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ബി തൊട്ട് സി വരെ -54 I1 ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ +12, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ +6 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ -54 I1 പ്ലസ് 18 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പം 54 I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 18 എന്ന് കിട്ടും. I1ൻ്റെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3 എന്ന് കിട്ടും. I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/3. I1 1/3 കിട്ടിയാൽ I3യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? Therefore I1 it is 1/3. So we'll be getting 1/3 plus I3 equal to -1/2. Now I3 is equal to -1/2 minus 1/3, getting -5/6. So final answer is -5/6 ampere. Is that clear? Okay. Another question number 16. For the magnetic field to be maximum due to the small element of current carrying point conductor at a point, the angle between the element and the line joining the element to the given point must be equal to. According to Biot's law, B is equal to dB is equal to എന്ത് വരും? mu0/4 I dl sin theta divided by r square into unit vector n. Correct? This is the equation. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ടറെങ്കിൽ ഇതാണ് കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഐഡിയൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് the angle theta. This is a point where we find out what is the magnetic field. അപ്പോൾ ഈ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 0 വരുമ്പോൾ dBയുടെ വാല്യൂ 0. Theta when it becomes 90 degree, magnetic field will be maximum. So maximum magnetic field dB is equal to mu0/4 I dl sin theta by r square.
Answer is option number 2. Clear? Question number 17. The instantaneous value of current in a AC circuit is given by I is equal to 2 sin 100 pi t plus pi by 3 ampere. The current at the beginning t equal to 0 is. For t value നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 0 കൊടുത്താൽ മതി. t value തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ t ക്ക് പകരം 0 കൊടുക്കുക. I equal to 2 sin pi by 3 എന്ന് വരും. Sin pi by 3 is 60 sin 60 root 3 by 2 അല്ലേ. So we'll be getting the answer as root 3 ampere. root 3 ampere കിട്ടും. ചെയ്യണ്ടല്ലോ, ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. t value 0 കൊടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി. Question number 18. A diver at a depth of 12 meter in a water mu equal to 4 by 3 sees the sky in a cone of semi-vertical angle. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവിടുന്നാണ് വെള്ളം, ഇവിടെയാണ് ഡൈവർ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ തീറ്റ. ഇത് ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ആംഗിൾ വിൽ ബി 90 ഡിഗ്രി അല്ലേ. ഈ ക്രിയേറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ഇവിടെയും തീറ്റ വരും. ദാറ്റ് ഇസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ. ആൻഡ് യു കൻ സീ ദാറ്റ് ദ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4/3. Refractive index is equal to 4/3. So applying Snell's law in this, mu into sin theta is equal to mu air into sin 90, correct? So mu is 4/3. 4/3 into sin theta is equal to mu air is 1. So sin theta is equal to 3/4. Sin theta is equal to 3/4. Theta is sin inverse of 3/4. Clear? Question number 19. In YDC of equal width slit in the width ബീറ്റ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സെൻട്രൽ സ്ക്രീൻ ഈസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ ഈസ് I0, ദെൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് β/4 ഫ്രം ദ സെൻട്രൽ മാക്സിമ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ y എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഈ ലെങ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് β/4 എന്നാണ്. β/4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പോയിന്റിലുള്ള ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. I is equal to, what is the equation? I is equal to I0 into cos square 5/2. I0 into cos square 5/2 എന്നാണ്. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് what is the phase difference അല്ലേ. ഇവിടെ Δ phi ആണ് വരുന്നത്. സോ what is the phase difference എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് we need to know what is the path difference. അപ്പോൾ Δx-ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ Δx is equal to y into small d by capital D എന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ Δx is equal to y into small d. y-യുടെ വാല്യൂ എത്ര? β/4 into small d by capital D. അപ്പോൾ Δx is equal to ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ലാംഡ d/d 4 into small d by capital D. അപ്പോൾ d ക്യാൻസൽ ആയി, ഇതങ്ങ് പോയി. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് λ/4 എന്ന് കിട്ടും. സോ Δx is equal to λ/4 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് ഡിഫറൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് Δ5? Δ5 is equal to, Δ5 will be equal to 2 pi by lambda into Δx. That is 2 pi by lambda into Δx എന്ന് വരെ നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം? λ/4 എന്ന് കൊടുക്കാം. That is equal to pi/2. So the equation now is I equal to I0 into cos square into pi/4. So what is pi/4? 1/√2, 1/√2 the whole square, which is equal to I0/2. I0/2. Answer is option number 2. Is it clear? Okay, next. Question number 20. H11 plus H11 plus H11 gives X daughter nuclei plus E plus 1 0 plus dash plus energy on. The emitted particle is, what will be the emitted particle? Which particle will be emitted? According to mass conservation, 1 plus 1 plus 2, that is 4. Here it is equal to 0. So the mass number on the product side should be equal to 4. Atomic number 1 plus 1 plus 1, it is 3. Here already 1 plus 1 is there. So we need 2 more. So the atomic number is equal to 2. So we have mass number, it is equal to 4. Mass number 4 varnam, atomic number 2 varnam, which is satisfying the condition of the helium nuclei. So that is He24. So answer is alpha particle, right? Okay, next one. Question number 22. What is the output Y in the following circuit when all the three inputs A, B, C and are first 0 and then 1? So when we consider all this as 0, all these are 0, 0, 0 and 0. So this is an AND gate. 0, 0 will be getting 0. Here also will be getting 0. Here will be getting 1. Right. So it is 1. First output is 1. Then if I am taking 1 as the inputs, 1, 1, 1, then 1, 1, it will be 1. Here it will be 1. It will be equal to 0. So when all the inputs are 0 first, the output will be 1. When all the inputs are 1, then output will be equal to 0. So answer is option 1. Is it clear? Okay. Next question. A stone is projected in air. Its time of flight is 3 seconds. A stone is projected in air. Its time of flight is equal to 3 seconds.
and the ranges r is equal to 150 meter. The horizontal component of velocity of the projection of the stone will be equal to. So that is range r is equal to horizontal component into t. So 150 is equal to ux into t. T is 3. So ux is equal to 50 meter per second. So answer is option 4, 50 meter per second. Clear? Question number 23. In the energy band diagram of a material shown below, the open circles and the filled circles denote holes and electrons respectively. The material is a p-type semiconductor because the energy level, the discrete energy level of the impurity atom is more nearer to the valence band. So that means it is an acceptor impurity. So answer is a p-type semiconductor. Right. Question number 24. An observer moves towards a stationary source of sound with a velocity 1/5 of the velocity of sound. What is the percentage increase in the apparent frequency? Observer, this will be the observer, this will be the observer, that is a listener. This is a source, it is at rest, source is at rest. Listener is moving towards the source. Velocity is VL with 1/5 of the velocity of the sound. So VL is equal to V by 5. V by 5. This is given. V by 5. What is the percentage increase in the apparent frequency? So what is the apparent frequency? N dash is equal to N into V minus VL divided by V minus VS. N dash is equal to N into V minus VL. V minus source idana source, sound and velocity will be the opposite direction of velocity of listener. So minus V by 5. V by 5 divided by V minus 0. So N dash is equal to N into V plus V by 5 divided by V. So we'll be getting N into 6V by 5V. V cancel I. So we'll be getting 6N by 5. 6N by 5. So what is the change? What is the percentage change? Percentage delta N by N into 100 ആണ് വേണ്ടത്. That is equal to N dash minus N by N into 100. N dash value 6N by 5 minus N divided by N into 100. So we'll be getting 1 by 5 into 100, 20%. 20%. Is it clear? Okay, now next question. Question number 25. The phase difference between the instantaneous velocity and acceleration of the particle executing simple harmonic motion will be equal to pi by 2 because the acceleration will be maximum at the extreme position, velocity will be maximum at the mean position. So the phase difference between these two will be, when one is at the extreme, another one is at the mean, the phase difference will be 90 degree or pi by 2. Answer is option 1. Question number 26. Let F be the force acting on a particle having position vector r and tau be the torque of this force about the origin. Then നമുക്കറിയാം ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് എന്നാണ്. ടോർക്ക് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എഫ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് ഫോഴ്സ്, ദിസ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ആർ. ദെൻ ടോർക്ക് വിൽ ബി ആക്ടിങ് along the axis. Torque is an axial vector. Will be acting along the axis. അപ്പോൾ ആർ നമുക്ക് ഐ വെക്ടർ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ, ആർ വെക്ടർ നമുക്ക് ഐ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. എഫ് നമുക്ക് ജെ ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഐ ക്രോസ് ജെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ. കറക്റ്റ്, ഐ ക്രോസ് ജെ. അപ്പോൾ ടോർക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഏതായി? കെ ഡയറക്ഷനായി. ഐ ക്രോസ് ജെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കെ. ടോർക്ക് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കെ. ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇസ് എ ആക്സസ്. സോ ആർ ഡോട്ട് ടോ, വാട്ട് വിൽ ദാറ്റ്? ആറിൻ്റെ വെക്ടർ ഐ ആണ്. ഐ ഡോട്ട് കെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നല്ലേ? ഐ ഡോട്ട് കെ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. പിന്നെ എഫ് ഡോട്ട് ടോ എന്ത് വരും? എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ജെ, ഡോട്ട് ടോ കെ, ജെ ഡോട്ട് കെ വിൽ ഓൾസോ ബി ഈക്വൽ ടു 0. സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 1. ആർ ഡോട്ട് ടോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0, എഫ് ഡോട്ട് ടോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ടോർക്ക്, ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം, ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ എല്ലാം ആക്സിയൽ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ദിൽ ബി ആക്ടിങ് അലോങ് ദ ആക്സിസ് ആണ്. Curling your fingers will be giving the direction of components and thumb will give the direction of the axial vector. Question number 27. If the coefficient of restitution is 0.5, what is the percentage loss of energy on each rebounding of a ball dropped from a height? ഒരു ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് ബോൾ വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ഈ ഹൈറ്റ് നമുക്ക് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് റീബൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഹൈറ്റ് നമുക്ക് സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ എച്ച് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്നാണ്. റൂട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ എച്ച് ബൈ
ക്യാപിറ്റൽ എച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ഈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 0.5. സോ 1/2 അല്ലേ? 1/2 ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ എച്ച് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച്, ഓർ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സ്മോൾ എച്ച് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച്, എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h/4 എന്ന് കിട്ടും. h/4. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കയറിപ്പോയ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം. ഇനിഷ്യൽ എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mgh ആണ്. ഫൈനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mgh/4 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 1/4 ടൈംസ് ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ ഇപ്പോഴുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി? ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇനിഷ്യൽ മൈനസ് ഫൈനൽ, ദറ്റ് ഇസ് ലോസ് ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/4 ഓഫ് mgh ആണ്. ഇത്രയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. 3/4 mgh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്? മുഴുവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വരും? 75% ലോസ് ആണ്. ബാക്കിയുള്ളത് ഉള്ളി 1/4 ഉള്ളൂ. 75% ഇസ് ലോസ്റ്റ് എന്നാണ്. മനസ്സിലായോ? അടുത്ത്, എ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ, ദ പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയൂംസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സം പോയിന്റ്സ് ആർ. നമുക്കതൊന്ന് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രഷർ വോളിയം ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എ എന്ന ഡിയിലേക്ക്, ഡി ടു സി, എ ടു സി, എ ടു ബി, ബി ടു സി, ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? പ്രഷർ ആൻഡ് വോളിയം. പി എയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പി എ ആണ്. എത്രയത്? 3 × 10⁴. പി ബിയുടെ വാല്യൂ 8 × 10⁴. വി എയുടെ വാല്യൂ 2 × 10⁻³ വി ഡിയുടെ വാല്യൂ 5 × 10⁻³ In the process AB, 600 joule of heat is added to the system, and in process BC, 200 joule of heat is added ആണ്. രണ്ടും added ആണ്, removed അല്ല, രണ്ടും added തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ total heat energy supplied to the system will be equal to 600 plus 200 എന്ന് എടുക്കണം, which is equal to 800 joule എന്നാണ്. 800 joule. The change in internal energy of the system in process AC would be, what is the change in internal energy? According to first law of thermodynamics, the total quantity of heat supplied will be equal to delta U plus W എന്നാണ്. Delta U plus W. What is delta U? ഡെൽറ്റ യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? എവിടെ തൊട്ട് എവിടെ വരെയുള്ള എ തൊട്ട് സി വരെയുള്ള പ്രോസസ്സിനകത്ത് ഡെൽറ്റ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ മൈനസ് ഡബ്ല്യൂ എന്നാണ്. നമ്മളെ കയ്യിൽ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഡബ്ല്യു ഇല്ല. ഡബ്ല്യു വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഫ്രം എ ടു ബി, ബി ടു സി ആണ്. എ തൊട്ട് ബി വരെ യു ക്യാൻ സീ ദറ്റ് വോളിയം ഈസ് റിമൈനിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. വോളിയത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. വോളിയത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ വാല്യൂ എന്ത് വരും? വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഐസോകോറിക് പ്രോസസ്സിന് ഐസോകോറിക് പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ എ ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. പിന്നെ വരുന്ന ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സാണ്. ഐസോബാറിക് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏരിയ എടുത്താൽ മതി, അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഏരിയ എടുത്താൽ മതി. ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് ആകുമ്പോൾ വർക്ക് ഡൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? വർക്ക് ഡൺ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഡബ്ല്യു ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഡെൽറ്റ ബി എന്ന് എടുത്താൽ മതി. പിയുടെ വാല്യൂ എന്താ? പി ബി എടുക്കുക അല്ലേ? പി ബി ഇൻറ്റു വാട്ട് ഇസ് ഡെൽറ്റ ബി? വി ഡി മൈനസ് വി എ. വി ഡി മൈനസ് വി എ. വി ഡി മൈനസ്. അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി. പി ബി ഈസ് 8 × 10⁴. വി ഡി മൈനസ് വി എ. വി ഡി 5, വി എ 2. അപ്പോൾ 3 × 10⁻³ -3. So we'll be getting WBC is equal to 8 3 is 24, 240 joule എന്ന് കിട്ടും. 240 joule എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡെൽറ്റ യു ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ഡെൽറ്റ യു? ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 800 മൈനസ് 240. So we'll be getting 640 joule. The change in internal energy will be equal to 640 joule. Is it clear? So answer is option 4 ആണ്. It is not option 1. It is answer is option number 4. Question number 29. A wheel is rolling uniformly along a level road. The center is moving with a speed v. What are the velocities of the points A and B with respect to the road at the instant shown? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ wheel when it is having a rolling motion, when we consider the particles at the point B, O, and this is A,
when it is rotating like this, ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടൊരു വെലോസിറ്റി വരും, ഇത് സെൻട്രൽ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടും വരും. അപ്പോൾ വി ബിയുടെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. പിന്നെ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടാൻജൻഷ്യലി ഇങ്ങോട്ട് വരും, അതുപോലെ സെൻട്രൽ മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ടും വരും. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 2v. അപ്പോൾ വി എയുടെ വെലോസിറ്റി എന്തായി? വി എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 2v, വി ഒ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വി, വി ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 0. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ 4. Question number 30. Consider the system shown in the figure. The pulley and the string are light and all surfaces are frictionless. The tension in the string will be equal to what is tension in the string? ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഒരു മാസം ടേബിളിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുന്നു, ഒരു മാസം ഹാങ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ T is equal to M1 M2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു G. ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി. 2 മാസം വെർട്ടിക്കലി ഹാങ് ആണെങ്കിൽ 2M1 M2 എന്ന് വരും. ഒരു മാസം മാത്രമാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ M1 M2 എന്ന് എടുത്താൽ മതി. M1ൻ്റെ വാല്യൂ 1, M2ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ജിക്ക് വരെ നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം? 10. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 10/2 which is equal to 5 Newton. So answer is option number 4, 5 Newton. Clear? Question number 31. The Maxwell's 4 equations are written as surface integral of E dot ds that is equal to q by epsilon naught, that is Gauss's law in electrostatics. Correct ആണ്. സെക്കൻഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന Gauss's law in magnetism, surface integral of B dot ds is equal to 0. അതും ശരിയാണ്. തേർഡ് ഇക്വേഷൻ induced EMF equal to minus d phi b by dt എന്നാണ്. d phi b by dt എന്നാണ്. that is a surface integral of, surface അല്ല ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ആണ് വരുന്നത്. ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് E dot dl is equal to minus d by dt of phi b എന്നാണ്. phi bക്ക് വരാണ് മൈനസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ബി ഡോട്ട് ഡി എസ് കേട്ടോ. ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലാണ് വരേണ്ടത്. അത് തന്നിരിക്കുന്ന സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇനി നാലാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ എന്നാണ്. സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ അല്ല, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു mu naught I പ്ലസ് mu naught epsilon naught d by dt of surface integral of E dot ds. That is, this is a Maxwell's Ampere's circuital equation. Line integral of B dot dl is equal to mu 0 I plus mu naught epsilon naught d by dt of അല്ലേ. this is a displacement current ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് displacement current. that is ഇങ്ങനെ B dot dl is equal to mu naught into I plus epsilon naught into d phi E by dt. epsilon naught into d phi E by dt അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇത് സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കുന്നില്ല, എസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കേട്ടോ. 1 and 2 ആണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് 4, ഇറ്റ് ഇസ് 1 and 2 കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് രണ്ടിലും സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രലാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർഫസ് ഇൻ്റഗ്രൽ അല്ല അവിടെ വരേണ്ടത്, ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലാണ് വരേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദീസ് 2 ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ ഇക്വേഷൻസ്. ഇതിൽ ഇതിലും എല്ലാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം 4 ഇക്വേഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും കേട്ടോ. എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. കാരണം ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് മാക്സ്വെൽ ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം സോഴ്സ് ഓഫ് ഇ ആൻഡ് ബി ആണ്. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന് ഈ എസ് മാറ്റി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ 4 ആൻസർ വന്നേനെ. ഓക്കെ. Question number 32. A pump delivers water at the rate of V cubic meter per second. By what factor its power should be raised so that it delivers water at the rate of NV cubic meter per second? So pump is delivering water at the rate of V cubic meter per second എന്നാണ്. So power delivered എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is equal to kinetic energy by time എന്ന് എടുക്കാം. That is half mv square divided by t എന്ന് എടുക്കാം. ആ എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം, ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ. ഇവിടെ വി സ്ക്വയർ ആണ്, വി സ്ക്വയർ ബൈ ടി എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് വോളിയം ബൈ ടൈം? വോളിയം ബൈ ടൈമിന് നമുക്ക് വോളിയം ബൈ ടൈം ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു എ വി ഇൻറ്റു റോ വി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എ റോ വി ക്യൂബ് ആണ്. ഹാഫ് എ റോ വി ക്യൂബ് എന്ന് എടുക്കാം. ഇതാണ് പവറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ പി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ക്യൂബ് എന്നാണ്. പി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു വി ക്യൂബ് എന്ന് എടുക്കാം. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
by what factor its power should be raised so that it delivers water at the rate of NV ആണ്. അപ്പോൾ n times റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ n ടൈംസ് കൂടും. കാരണം v/t ആണല്ലോ a × v. അപ്പോൾ ഇത് n ടൈംസ് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാറ്റമില്ല, വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ n ടൈംസ് ആണ്. v' വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു NV എന്ന് വരും. അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ p' വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു n³ v³ എന്ന് വരും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് p' ഇസ് ഈക്വൽ ടു n³ ടൈംസ് p എന്നാണ്. n³ ടൈംസ് p. ക്ലിയർ? സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. Question number 33. As the electron in Bohr orbit of hydrogen atom passes from n equal to 2 to n equal to 1, n equal to 2 to n equal to 1 എടുക്കാം, n equal to 2 to n equal to 1, the kinetic energy K and the potential energy U changes as. Kinetic energy is inversely proportional to n square എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ kinetic energy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is proportional to 1 by n square അതാ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ, 2 square is 4. Final kinetic energy is equal to proportional to 1 by 1 എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പം what will be the ratio now? Initial kinetic energy by final kinetic energy is equal to 1 by 4 എന്ന് കിട്ടും, 1 by 4. So final kinetic energy is increased by 4 times initial kinetic energy. അതുപോലെ തന്നെയാണ് potential energy is also inversely related to n square വരും, U is inversely related to n square. So potential energy also increases by 4 times. അടുത്ത question number 34. A transverse wave is described by the equation y is equal to y naught sine 2 pi into ft minus x by lambda. The maximum particle velocity is equal to 4 times the wave velocity. Maximum particle velocity എന്താ? v maximum value it is equal to y naught omega എന്നാണ്. a omega എന്നല്ലേ, ഇവിടെ a എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ y naught ആണ്. അപ്പോൾ that is y naught into omega is 2 pi into f എന്ന് എടുക്കാം, is equal to the 4 times the wave velocity. Wave velocity എന്താ? omega by k എന്നാണ്. ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ 2 pi into f, kയുടെ വാല്യൂ 2 pi by lambda എന്നാണ്. 2 pi by lambda ആണ് kയുടെ വാല്യൂ. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് f into lambda എന്ന് എടുക്കാം. ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം, f into lambda എന്ന് എടുക്കാം. സോ v മാക്സിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ 4 times v എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ y naught 2 pi f is equal to 4 into f into lambda എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, ഇവിടെ 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് lambda is equal to y naught pi divided by 2. y naught pi divided by 2. Answer is option 2. Next one. An electric bulb rated 500 watt ആണ്, 50 watt അല്ല. പവറിൻ്റെ വാല്യൂ is equal to 500 watt and voltage is equal to 100 volt is used in a circuit having 200 volt supply. ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The resistance that must be connected in series with that so that bulb will be drawing 500 watt. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 200 വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഉണ്ട്, 200 വോൾട്ടിൻ്റെ അക്രോസ് ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബൾബിൻ്റെ പവർ പറഞ്ഞിരിക്കുക 500 വാട്ടാണ്. 500 വാട്ടിൽ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യണം. 200 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 100 വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ബാക്കി 100 വോൾട്ട് നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ബൾബിയുടെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഐയുടെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു p/v അല്ലേ. p/v, പിയുടെ വാല്യൂ 500, വിയുടെ വാല്യൂ 100. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 5/1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ആംപിയർ ആണ് കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ. ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ആംപിയർ. ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു v/i എന്നല്ലേ. ആർ റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് എത്ര തന്നെയായിരിക്കണം? 100. അപ്പോൾ 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐയുടെ വാല്യൂ 5. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് 20 ohm. കേട്ടോ, റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 20 ohm. 36. Now the question is from section B. A copper rod PQ is drawn out normally through the magnetic field B. Then you can see that when it is drawn out, magnetic field ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെയാണ് ഈ പി വരുന്നത്, the conductor is moving, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു, ഫീൽഡ് അങ്ങോട്ട്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് വിൽ ബി അപ്വേർഡ്സ് ഫ്രം Q to P അല്ലേ. ക്യൂവിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് വരുന്നത്, ക്യൂവിൽ നിന്ന് പിയിലേക്ക്. അപ്പോൾ ക്യൂ ഏതായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി, പി വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി. കേട്ടോ, Q will be negative and P will be positive. So P will be at a lower potential, P will be at a higher potential than Q. P will be at greater potential. Potential of P will be greater than potential of Q. So Q കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് correction ഉണ്ട്. Option number 3 is the answer. കേട്ടോ, അടുത്ത question number 37.
A uniform rod AB of length L and mass M is free to rotate about a point A. The rod is released from rest in the horizontal position. Given that the moment of inertia of the rod about A is ml square by 3, the initial angular acceleration of the rod will be equal to. This is the orientation of the rod like this. A, B is the length of the rod പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് L എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ഇതിങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് വീഴാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റാണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത് നേരെ താഴത്തോട്ട് എം ജി, ഇത് വരുന്നത് എൽ ബൈ ടു അല്ലേ. അപ്പോൾ ടോർക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എം ജി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആൽഫ. ദറ്റ് ഇസ് എം ജി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഐക്ക് വരെ നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം, എം എൽ സ്ക്വയർ ബൈ 3 ഇൻറ്റു ആൽഫ. ദ ഇനിഷ്യൽ ആംഗുലർ ആക്സലേഷൻ ആണ് ചോദ്യം. സോ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3g by 12 എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ. 3g divided by 12. So answer is option 4, 3g by 12. Clear? Next, the effects graph of a particle of mass 100 gram is shown in the figure. If the particle begins to move from rest at x is equal to 0, its velocity at x is equal to 12 meter s. തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് എഫക്സ് ഗ്രാഫ്. ഏരിയ ഓഫ് എഫക്സ് ഗ്രാഫ്, ഏരിയ ഇസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും, ടോട്ടൽ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു താഴെ 4 ഇൻറ്റു 10 പ്ലസ് അടുത്ത് 4 ഇൻറ്റു 10 പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു 10. So clear? So we'll be getting 20 plus 40 plus 20, 80. 80 joule is the work done. 80 joule is the work done. നമുക്കിനി വേണ്ടത് what is the velocity at x is equal to 12 എന്നല്ലേ. വർക്ക് ഡൺ എന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 80. On simplifying this, a mass is given, initial velocity is equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അവിടെ നിന്ന് വിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40 meter per second. വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 40 meter per second. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. If an Earth satellite is of mass m orbiting at a distance 2r from the center of Earth has to be transferred into the orbit of 3r, the amount of energy required will be equal to. So the amount of energy required. So the initial energy is equal to gme m divided by 2r എന്നാണ്. gme m divided by 2r. That is the initial total energy will be negative അല്ലേ. അപ്പോൾ gme m by 2r വരും. ഇവിടെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2r എന്നാണ്. So we'll be getting r1 എന്ന് കൊടുക്കും മൈനസ് gme m divided by 2 into 2r. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ. മൈനസ് gme m ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4r എന്ന് കിട്ടും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്കതിന് 3r ഓർബിറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫൈനൽ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് gme m ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 into 3r മൈനസ് gme m ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6r എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ എനർജി റിക്വയർഡ്? വർക്ക് ഡൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ എനർജി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ എനർജി. That is minus gme m divided by 6r minus of minus gme m divided by 4r എന്ന് എടുക്കാം. ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് മൈനസ് gme m divided by 6r പ്ലസ് gme m divided by 4r. LCM നമുക്ക് 12 കൊടുക്കാം. മൈനസ് 2 gme m പ്ലസ് 3 gme m. That is gme m divided by 12 എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ mgr by 12 കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഈസ് g is equal to gme by r സ്ക്വയർ എന്നാണ്. gme by r സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കാം. അതിനെ നമ്മൾ gmeക്ക് വരും gr സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ ഇസ് mgr by 12. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ ടു ബി യൂസ്ഡ്. ഇവിടെ ഈ 2 ഇടാൻ മറന്നു പോലെ പല കുട്ടികൾ അങ്ങനെ തെറ്റ് വരുത്താറുണ്ട്. 2 ഇടാൻ വിട്ടുപോകാറുണ്ട്. ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ഓർബിറ്റിംഗ് ഓഫ് എൻ ഓർബിറ്റിംഗ് സാറ്റലൈറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് 2 ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ കേട്ടോ. ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ 40. എ മാസ് ഓഫ് 1 kilogram is just able to slide down the slope of an inclined rough surface when the angle of inclination is 60 degree. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലിനേഷൻ നിൽക്കുന്നത് റഫ് ഇൻക്ലൈൻ പ്ലെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ 60 ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മാസ് ഇരിക്കുകയാണ്. ആ മാസ് ഈ 60 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴത്തോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആയി കഴിഞ്ഞു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഡൗൺവേർഡ് ഇസ് mg sin 60 താഴത്തോട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അങ്ങോട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ദിസ് ഇസ് FMS ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇവനെ മുകളിലേക്ക് തള്ളി നീക്കണമെങ്കിൽ FMS തിരിച്ച് വരും, തിരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് FMS നേരെ തിരിയും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ഇൻ ദ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു FMS പ്ലസ് mg sin 60 തന്നെയാണ്. ഈ ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് താഴത്തോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ FMSൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെയാണ്?
എം ജി സൈൻ 60 തന്നെയല്ലേ? മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ എം ജി സൈൻ 60 അതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് വരുന്നത് ഇവിടെ. സൈൻ 60 ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിപ്പോസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എം ജി സൈൻ 60 പ്ലസ് എം ജി സൈൻ 60 വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു 1 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു, മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. 2 ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 2 ന്യൂട്ടൺ എന്നല്ലേ? അതുപോലെയല്ലേ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എം ജി സൈൻ 60 ഡിഗ്രി ആംഗിൾ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എം ജി സൈൻ 60 ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാക്സിമം സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ്റെ വാല്യൂ. അതാണ് മിനിമം ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് തള്ളുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് താഴത്തോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ താഴത്തോട്ടുണ്ട്, എഫ് എം എസിൻ്റെ വാല്യൂ താഴത്തോട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സും താഴത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ വിൽ ബി 2 mg sin 60 എന്നാണ്. 2 mg sin 60 which is equal to 2 into 1 into 10 into root 3 by 2 which is equal to 10 into 1.732 that is equal to 17.32 Newton. So this is the minimum force required to pull the mass up the inclined plane. Is it clear? Okay. Now next question, question number 41. 4 massless springs whose force constants are 2k, 2k, 2k respectively are attached. K are respectively attached to a mass m kept on a frictionless plane as shown in the figure. If the mass m is displaced in the horizontal direction, the frequency of the system will be equal to. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? 1/2π റൂട്ട് ഓഫ് കെ ബൈ എം എന്നാണ്. ഇവിടെ കെ എഫക്റ്റീവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും? എഫക്റ്റീവ് എത്ര വരും? ഇത് രണ്ടും പാരലൽ അല്ലേ? ഇത് രണ്ടും സീരീസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കെ വരും. ഇത് രണ്ടും പാരലൽ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 3k വരും. നൗ the final answer kയും 3kയും parallel ആണ്. So 4k will be the effective spring constant. So answer is 1/2π root of 4k by m എന്ന് വരും. root of 4k by m. Option 2. Clear? Okay. Next one. The circuit is shown to obtain maximum current. What value of resistor must be connected in series with the diode? If the diode used in circuit has a constant voltage of 0.5 volt അല്ലേ? ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ, മാക്സിമം പവർ റേറ്റിംഗ് ഇസ് 100 മില്ലി വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 100 മില്ലി വാട്ട് പവർ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കടത്തിവിടുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ എടുക്കാം? I is equal to P/V എന്ന് എടുത്തൂടെ? P/V that is equal to 100 milli watt divided by 1/2. So we'll be getting 200 milli ampere എന്ന് കിട്ടും. കറണ്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 200 മില്ലി ആംപിയർ. ഇതാണ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി 0.5 ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ ബാക്കി വരുന്ന 1 വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസിന് അക്രോസ് വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? R ഈക്വൽ ടു V/I എന്ന് കൊടുക്കാം. വിയുടെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. വിയുടെ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 200 into 10⁻³ ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 200 മില്ലി ആംപിയർ ആണ്. സോ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ohm. 5 ohm കേട്ടോ. 10/2 എന്ന് വരും. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ohm. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. A stone of mass 2 kg is tied to a string of length 0.5 meter. 0.5 meter. If the breaking tension of the string is 900 Newton, then the maximum angular velocity the stone can have in uniform circular motion will be equal to. ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Stone of mass m is equal to 2 kg is tied to a string of length L is equal to 0.5 meter. The breaking tension T is equal to 500 Newton. Sorry, 500 അല്ല, sorry, 900 Newton. 900 Newton. Then the maximum angular velocity omega the stone can have is equal to. അപ്പം ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം it is the tension is created by the centripetal force that is tension is creating centripetal force that is mr omega square. ടെൻഷൻ, അപ്പോൾ ടെൻഷൻ്റെ വാല്യൂ 900 കൊടുക്കാം, മാസിൻ്റെ വാല്യൂ 2 kg എന്ന് കൊടുക്കാം, റേഡിയസ് 1/2 എന്ന് കൊടുക്കാം, ഒമേഗയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 30 radian per second. 30 radian per second. Is it clear? 44. A body of mass 8 kg is suspended through the two light springs x and y connected in series as shown below. The reading in x and y respectively are. ഇത് ഈ 8 kg മാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റ് ഈ പോയിന്റിൽ പോവും. അത് ഇവിടെ മാസ് ഇല്ല, ഈ സ്പ്രിങ്ങിന് മാസ് ഇല്ല, ഇതിന് മാസ് ഇല്ല.
അപ്പോൾ നേരെ ഈ 8 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ പോകും അല്ലേ. ഇവിടെ മാസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 8ൻ്റെ കൂടെ ഈ മാസം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. പക്ഷേ വൈക്കും എക്സിനും മാസ്ലെസ് സ്പ്രിങ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് മാസ്. സോ ഡയറക്ട്ലി ദ ആൻസർ വിൽ ബി 8 കിലോഗ്രാം അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് 8 കിലോഗ്രാം അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് കേട്ടോ. എക്സിലും വൈയിലും എക്സും വൈയും കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് 8 കിലോഗ്രാം തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം വൈക്ക് മാസ് ഇല്ല, അപ്പോൾ എക്സിന് അത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യില്ല. Question number 45. A train is moving at 30 meter per second in still air. The frequency of the locomotive whistle is 500 hertz and the speed of the sound is 345 meter per second. The apparent wavelength of sound is 345. Apparent wavelength of sound in front and behind the locomotive are respectively. So this is the locomotive. ഈ പോയിന്റ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട്, ഇത് ബാക്ക്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ദ സോഴ്സ് ഇസ് മൂവിങ്, ദ ലിസ്ണർ ഇസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് എന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ സോഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സോഴ്സ്, ഇതാണ് സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പാരൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ വാല്യൂ എന്തായി? എൻ ഡാഷിൻ്റെ വാല്യൂ n ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി മൈനസ് വി എസ് എന്ന് എടുക്കാം അല്ലേ. വി മൈനസ് വി എസ്, ലിസ്ണർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ലിസ്ണർ റെസ്റ്റിലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പാരൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി എസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എന്ന് എടുക്കാം. റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്താൽ മതി. ലാംഡ ഇൻറ്റു വി മൈനസ് വി എസ് ബൈ വി. ഇനി അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രണ്ടിലെയാണ്, അപ്പോൾ ലാംഡ 1. അതുപോലെ ബാക്കിലെ പോയിന്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ സോഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടല്ലേ സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി. അപ്പോൾ n2 ഡാഷ് എടുക്കുമ്പോൾ n2 ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി പ്ലസ് വി എസ് എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ 2 ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഇൻറ്റു വി പ്ലസ് വി എസ് ബൈ വി എന്ന് വരും. എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട്. വിയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, വി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് 345 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സഹായം എടുക്കാം. ഫ്രീക്വൻസി 500 ഹെർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലേ. ഫ്രീക്വൻസി വെലോസിറ്റി സൗണ്ട് ഈസ് 345 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് 500. അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും, അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. So we'll get the answer for lambda 1 dash and lambda 2 dash. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഇവിടുന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഇസ് 345 ബൈ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ സൗണ്ട് ഇസ് 500 ഹെർട്സ്. അതിന് ലാംഡ കിട്ടും. ഇവിടെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക. ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ നമ്പർ 4. Question number 46. The current in a circuit containing capacitance C and resistance R in series leads over the applied voltage of the frequency omega by 2 pi by. So what is the ഏത് സർക്യൂട്ടാണ്? ആർ സി സർക്യൂട്ടാണ്. ആർ സി സർക്യൂട്ടിനകത്ത് tan ഫൈയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? എക്സ് സി ബൈ ആർ എന്നാണ്. എക്സ് സി എന്താ? 1 by C omega by R. So we'll be getting tan inverse 1 by omega CR എന്ന് വരും. Question 47. A wheel of mass 8 kilogram. Mass is given as 8 kilogram. Radius R is equal to 40 centimeter. Is rolling on a horizontal road with angular velocity of omega equal to 15 radian per second. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലീനിയർ വെലോസിറ്റി എന്തായി? V is equal to R omega അല്ലേ. V equal to 40 into 15, that is equal to 600 അല്ലേ. 600 meter per second. 600 centimeter per second ആണ്. സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ 6 meter per second എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ലീനിയർ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ. ലീനിയർ വെലോസിറ്റി 6 meter per second. സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ എനർജി? ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്താ? ½ mv² പ്ലസ് ½ I omega square കേട്ടോ. ½ omega square ആണ് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി. 1/2 ഇൻറ്റു എമ്മിന് വരെ നമുക്ക് 8 കൊടുക്കാം. v² വരെ നമുക്ക് 6² is 36 പ്ലസ് 1/2 ഇൻറ്റു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ is given as 0.64 omega square എത്രയാ? 15² കേട്ടോ. സിംപ്ലിഫൈ ഇറ്റ് വിൽ ഗെറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ കൈനറ്റിക് എനർജി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 216 ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും. 216 joule. So this is question number 47. Answer is option 2. Question number 48. A resistance of 2 ohm is connected across one gap of a meter bridge. So we'll consider a meter bridge like this. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇവിടെ വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇതാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ വയറായിട്ട് എടുക്കാം. എ ബി ബി ദ വയർ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന 2 ohm ഉണ്ട്. ഇവിടെ 6 എന്ന് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 6 എന്ന് കൊടുക്കാം. 6 2 ohmനേക്കാളും വലുതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ബാലൻസ് ലെങ്ത് ഇവിടെ ഗാലനോമീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ലെങ്ത് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബാലൻസ് ലെങ്ത് L. അപ്പോൾ ഇതെത്രയായി? 100 മൈനസ് L എന്ന് എടുക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ? 2/R is equal to L divided by 100 minus L. Correct? 2/R equal to L by 100 minus L. ഇനി രണ്ടാമത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? When these resistance are interchanged, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി, ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി, R ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ these resistance are interchanged, R/2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ interchange the balance point shift by 20 centimeter. അപ്പോൾ R വലുതാണല്ലോ, അപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആയി എടുക്കാം. ഈ അഡീഷണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു. അപ്പോൾ ആറിന് വരും, ഇവിടെ എല്ലിന് വരും, നമുക്ക് ഏത് കൊടുക്കാം? L + 20. ഇവിടെ എത്ര വരും? 20 ഇവിടെ നിന്ന് കുറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പോൾ 80 മൈനസ് L. മനസ്സിലായോ? ഇനി വാട്ട് വി ഡു ഇസ് ദാറ്റ് വി സിംപ്ലിഫൈ ദിസ്. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ 200 മൈനസ് 2L ഈക്വൽ ടു R ഇൻറ്റു L എന്ന് എടുക്കാം. ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ 80R മൈനസ് RL ഈക്വൽ ടു 2L + 40 എന്ന് എടുക്കാം. And simplify this, simplifying equation 1 and 2, just add this by opposite sign ഉള്ള ടേംസ് എല്ലാം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ബാക്കി ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കിട്ടും. R is equal to 3 ohm. Clear? On simplifying this, we will get R is equal to 3 ohm. Clear? Okay. So question number 49. So 1 mole of an ideal gas at temperature T1 expands according to the equation P/V² is a constant. P/V² is a constant. The work done by the gas till the temperature of the gas becomes T2 is. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ T1 നിന്ന് T2ലേക്ക് മാറുന്നു. So this can be considered to be a polytropic process. Polytropic process in which the work done is equal to minus mu R into delta T divided by n minus 1. കേട്ടോ, അതിൽ mu is the number of moles, n is the polytropic constant ആണ്. ഇവിടെ ഈ P/V² എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് polytropic processൽ P/V⁻n is a constant എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രം ദിസ് ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ n is equal to -2 ആണ്. So work done is equal to -1 into R into T2 minus T1 divided by -2 minus 1. So we'll be getting 1/3 R into T2 minus T1. So answer is option 2, 1/3 R T2 minus T1. Okay. Question number 50. The coefficient of thermal conductivity of copper is 9 times that of steel. 9 times that of steel. In the composite cylindrical bar shown in the figure, what will be the temperature at the junction of the copper and the steel? So in this case, it is a steady state condition ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. So thermal conductivity is equal to Q/T, heat current is equal to Ka delta theta by L. അല്ലേ, Ka delta theta by, there is a heat current Ka delta theta by L, and will be equal to K copper area of cross section, theta is 100 minus junction temperature divided by length, which is equal to 18 into 10⁻⁻², is equal to K of steel into A into ഇവിടെ എത്ര വരിക? theta minus 0 divided by 6 into 10⁻². And simplify this. K of copper is 9 times K of steel പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 9 times K of steel into A cancel ആയിപ്പോയി, into 100 minus theta divided by 18 is equal to K of steel into theta divided by 6. With 3 I simplify here, we'll get theta is equal to 75 degrees centigrade. No, theta is equal to 75 degrees centigrade. So the answer is option number 1. Clear? Okay. So that's all about the discussion. Doubts all ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഒന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. Thank you.